بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم پارہ نمبر 8 کے خلاصہ کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس پارہ کے اول میں مشرکین کی ایک بدتمیزی کو بیان کیا گیا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے کبھی کسی طرح کا مطالبہ کرتے معجزات کا، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اگر آسمان سے فرشتے کے نزول کی بھی دعا کریں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہٹ درم مزاج کے لوگ ہیں، بدتمیزی ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، یہ اس طرح حق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ پہلے جو انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے کم از کم 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، تو ان لوگوں نے بھی اس وقت کے انسان تو انسان، جنوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی، بدتمیزیاں کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ یہ آپ کی ذات پاک کوئی واحد ذات نہیں ہے جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ بدتمیزیاں ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر، اس کا فرق قرآن بیان کر کے کہتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، فرمایا گیا کہ جو ایمان ہے اور جو کفر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی اور اندھیرا ہے، اور مومن اور کافر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مردہ اور زندہ کی مثال ہے۔ وہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ مردوں کی مثل ہے، اور جو ایمان والے ہیں اصل حیات کے وہی حقدار ہے۔ اس کے بعد قیامت والے دن اللہ پاک ایک سوال کرے گا جنوں اور انسانوں سے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل، بتاؤ اے جنوں اور انسانوں تمہارے پاس میرے نبی نہیں آئے؟ کیا موسیٰ، عیسیٰ، لوط، شیس علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی بات تمہیں نہیں بتائی؟ اللہ کا اعلان ہوگا قیامت والے دن انبیاء کے حق میں کہ انہوں نے توحید کی بات کی تھی، اور اس وقت سارے جن اور انسان جو کافر تھے وہ پکاریں گے کہ مالک تو نے سچ کہا، نبی آئے تھے، ہم ہی انکار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کے ایک باطل عقیدے کا ذکر کیا گیا، وہ اپنا جو بھی مال ہوتا اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے خرچ کرتے مشرکین، اور کچھ بتوں کے نام پہ خرچ کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ کیا بات ہوئی ہے اللہ کے لیے، یہ اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، اللہ واحد ہے، کوئی بت کوئی صنم اللہ کی مثل اور برابر نہیں ہے۔ یہ ان کی بدتمیزی ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ اللہ واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک بہت کئی ایک چالیں ہیں جو مشرکین اختیار کرتے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے۔ اللہ فرما رہے اگر بچی کو زندہ درگور کرو گے تو تمہیں عقل نہیں ہے؟ جس عورت نے تمہیں جنم دیا وہ بھی تو لڑکی تھی، اگر عورتوں کو زندہ دفن کرو گے تو انسانی نسل چلے گی کیسے؟ اور اسی طرح وہ کئی جانور تھے جن کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کو ذبح نہیں کرتے تھے، یہ جی ہمارے بتوں کے نام پہ، تو یہ غلط قسم کی رسومات ان میں رائج تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ختم کیا۔ اور پھر مشرکین اپنی مرضی سے جس جانور کو چاہتے حلال کہہ دیتے، جس کو کہتے حرام کہہ دیتے، جبکہ قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے، ان کے نر اور ان کے مادہ حلال اللہ نے فرمائے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جسے چاہا حلال کر دیا، جسے چاہا حرام کہہ دیا۔ قرآن نے ان کے اس عمل کی نفی کی ہے اور واضح طور پر بتا دیا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 151 سورہ انعام میں اللہ پاک نے کچھ احکامات ارشاد فرمائے، مثال کے طور پہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، بے حیائی نہ کرو،
नाहक किसी का कत्ल न करो, यतीम का बाल ना खाओ। यानी ये अहकामात और खैर खाही के अहकाम और बुराइयों से रोकने के अहकामात इन आयात में अल्लाह ने बयान फरमाए। फिर अल्लाह अपने रहम को बयान करता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करे अल्लाह फरमा रहे मैं उसे 10 उसका बदल दूंगा। और फिर कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं मेरी नमाज, मेरी जिंदगी का हर अमल फकत अल्लाह के लिए है। यानी मेरा सब कुछ, मेरी जुबानी इबादत, आंख की इबादत, हाथ की इबादत, कदम कदम पर मेरी जिंदगी का मुद्दा और मंशूर फकत लिल्लाहियत है, अल्लाह की रिजा है। और इस पैगाम के साथ सूरत मुकम्मल होके आगे सूरह आराफ शुरू होती है। उसका आगाज अल्लाह पाक ने आयत नंबर 2 में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई कि कुफार के जुल्म सितम और इनकी बद अखलाकियों से आप दिल बर्दाश्ता ना हो, अल्लाह की मदद आपके साथ है। और फिर अल्लाह पाक ने क़ियामत वाले दिन जो आमाल नामा तोला जाएगा, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके वजन ज्यादा होंगे वो कामयाब होंगे। यानी क़ियामत वाले दिन आमाले साले और आमाले बद का वजन कैसे होगा उसका सिस्टम अल्लाह ने बयान किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और फिर आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो पूरा वाकया, किस तरह शैतान ने बदतमीजी की, सजदा ना किया और मरदूद ठहरा, और फिर अल्लाह से मोहलत चाही, फिर अल्लाह ने मोहलत दे दी, और उसने अपनी दुश्मनी में आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने की बदतमीजी की। और ये पूरा वाकया कुरान का इस सूरत में मौजूद है। और फिर इंसान के लिबास की अहमियत बयान की गई। एक लिबास वो है जो जाहिर का लिबास है, जो जिस्म की हिफाजत करता है। एक लिबास तकवे का लिबास है जो इंसान के ईमान और अखलाकियात का मुहाफिज है। उसका जिक्र खैर आयत नंबर 26 के अंदर मौजूद है। और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मसाजिद, जब भी मस्जिद में जाओ तो जीनत इख्तियार करके जाओ, अच्छा लिबास पहन के जाओ, खुशबू लगा के जाओ। अल्लाह के घर में जब भी आओ, जो कुफार थे बैतुल्लाह आते तो कपड़े उतार के आते थे। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के घर में इस तरह ना आओ जो बद अखलाकी का निजाम है, बल्कि खूबसूरत लिबास पहन के आओ। फिर साथ ही कुरान ये बयान करता है कि वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, अल्लाह तुम्हारी ताकत से बढ़ के तुम पे बोझ कभी नहीं डालता। जितनी आप में सकत अल्लाह ने दी है उतने ही अहकामात तुम पर अल्लाह नाफिज फरमाता है। फिर असहाबे आराफ का जिक्र है, जन्नती जन्नत में जाएंगे अपने आमाले साले की वजह से, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे अपने बुरे अमाल की वजह से। एक तीसरी कैटेगरी होगी जिनके आमाले खैर और आमाले बद बराबर होंगे, वो ना जन्नतियों में होंगे ना जहन्नमियों में, दरमियान में होंगे। वो असहाबे आराफ है जिनके बारे में अहादीस में लिखा है, अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि इनको भी अल्लाह अपनी रहमत से बाद में जन्नत अता फरमाएगा। और फिर तौहीद के दलाइल है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने 6 दिनों में ये जमीन और आसमान को खलक फरमाया। और फिर इस पारा के आखिर में अल्लाह पाक ने अपने 5 अंबिया हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत और हजरत शुआइब अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों का मुख्तसर जिक्र खैर फरमाया कि किस तरह उनकी कौम ने उनके साथ रवैये रखे, किस तरह इन अंबिया ने अल्लाह की मोहब्बत में तौहीद के परचों को बुलंद किया और लोगों को राह हक की तरफ दावत दी। और इन अंबिया के जिक्र के साथ इस पारा के इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक हमें अपने पाक नबियों से मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, कुरान के अहकामात पर अमल और नवाही से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।